छात्रों को प्रणाम। पिछले कक्षा में रोबोनिल और रोबोदीप ने आसिमो के पास आकर अपना विचार प्रस्तुत किया था, लेकिन उस काम में वे सफल नहीं हुए। आगे क्या होगा हम देख लेंगे। कुछ दिन और गुजर गए, स्वल्प दिनಗಳು ಕಳೆದವು। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समा रहा था, ये एक मुहावरे हैं। अत्यंत खुश होना। सक्सेना परिवारದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ। ಯಾಕೆ? ರೋಬೋನಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ನೌಕರನಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಕೆಲಸನಿಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು। पर रोबोनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित। ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು। ಕಾರಣ ಏನು? ಸಾಧುರಾಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಚಿಂತೆ। उसके कारण साधुराम की नौकरी को आंच आए। यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಒಂದು ನೋವು ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। रोबोनिल सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोट में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಸುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ। ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಬೋನಿಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ನೌಕರನನ್ನೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ತದೆ। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। ಅದೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ರೋಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ। कथे ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। कथा इसी है, एक बहुत बड़ा परिवार का घर है। उस परिवार में एक नौकर था, लेकिन उस नौकर को जानलेवा बीमारी आ गई। जानलेवा ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಆ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ। ಇದೂ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, सक्सेना ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧುರಾಮ ಚಲ್ತಿ ಬಸ್ ಮೇ ಗಿರ್ಪಡ ಘಾಯಲ್ ಹುए, ಅವ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡದ್ದು। ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು। ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು। और
निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है. ಕತೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೌಕರನಿಗೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है. इल्लियू इदे रीति आयतु. नौकर को छुट्टी देकर भिजवा देंगे, रोबोट को रख लेंगे, लेकिन इधर रोबोट ने क्या किया, रोबोटिक संघ से संपर्क ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ ಗುಣಮುಖ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ. ಸಂಘ ರೋಬೋಟ್ ಕಿ ಹಡ್ತಾಲ್ ಕಿ ಘೋಷಣಾ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಡ್ತಾಲ್ ಎಂಬುದೇನು, ಮುಷ್ಕರ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಅದೇ ನೌಕರನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿವಾರದವರು. ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ जो अभी क्या है, सक्सेना परिवार ने वर्ड प्रोसेसर में टाइप करने के लिए रोबोट को बता दिया. अभी रोबोट क्या कर रहा है, उस विचार को टाइप कर दिया. कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में याकाएक मानो नीली रोशनी हो गई. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಧಾತು ಎಂಬುದೇನು, ಸೋನ, ಚಾಂದಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧಾತು. और तारों भरे परिपंथ वाली ಅಂದ್ರೇನು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನಾವು ರೋಬೋಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೈರ್ಗಳಿಂದ, ತಂತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಣ್ತದರಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೀಲಿ ರೋಶನಿ ಆಗೈ. ಸಡನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ರೋಬೋಟ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಖಾಲಿ ಪೇಟ್ ಮೇ ಮೇರೆ ದಿಮಾಗ್ ಕಿ ಬತ್ತಿ ನೈ ಚಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಮೋಟು ಪಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಸಡನ್ಲಿ ಪತ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಾಏಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಈ रोबोटಗೆ. अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचे. मर दिवस कार्यालय के ऑफिस गई तो सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई. ರೋಬೋನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದ. ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಬೈಠಕ್ ಎಂಬುದು ಸಭೆ. ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಮತ್ಲಬ್ ಏನು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಒಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಘಡಗಳು ಆದಾಗ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ, ಆವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ, ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು बैठक सभೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ. बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाएगा. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಬೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ अध्यक्ष ಹೇಳ್ತಾನೆ. रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई. रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच मालिकर नಡುವೆ हलचल गलाटे शुरुआಯಿತು. उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला. ರೋಬೋಜಿತ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರದವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುರಂತ ರದ್ದು ಕರ್ನದೇನು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಬಾವ್ ಡಾಲ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ರು. ರೋಬೋಜಿತ್ ಅಕೇಲಾ ಪಡ್ಗಯ, ಈಗ ರೋಬೋಜಿತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ. मजबूरन से उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी. ಕೊನೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರೋಬೋನಿಲನ್ನು ನೌಕರನ ನೌಕರ ಬಂದ ನಂತರ ರೋಬೋನಿಲನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋನಿಲಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ನೌಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए. हाथों के तोते उड़ गई इसका मतलब क्या है, ಸ್ತಬ್ಧ होना. ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವ, ಏನು ಮಾಡೋದು ತೋಚದಂತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ, क्योंकि धीरज सक्सेना रोबोनिल रोबोट को लाने पर उस नौकर को छुट्टी देने के लिए तैयार थे. लेकिन छुट्टी देने के तैयार थे, रोबोनिल ने इंसान के स्वार्थ को देखकर हमसे दूसरों को या मानव को कष्ट नहीं होना चाहिए या सोचकर रोबोनिल ने बहुत प्रयत्न करके इस काम में सफल बन गया. धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए. यह सच था कि उन्होंने साधोराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था. ಮೊದಲೇ ಇವ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಧುರಾಮನ ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಂತೇಳಿ. पर बदले हुए हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ನ, ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ, ಸಾಧುರಾಮ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವ ರೋಬೋನಿಲ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧುರಾಮ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಸಾಧುರಾಮ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. साधुराम ही काम करना है सक्सेना परिवार में. संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी. ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. शाम को रोबोनिल
ಅವ್ರು ರೋಬೋದೀಪ್ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना चाहिए होगा. ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿನ ಒಂದು इसका बुद्धिमत्ता से क्या हुआ, साधुराम को फिर नौकरी मिल गई. इसलिए हम क्या करना है मालूम, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए बच्चे. अच्छे गुणों को अपनाने से हम अपने जीवन में भी सफल बन सकते हैं. और अंडरलाइन करने के लिए थोड़ा बाकी है, आप अंडरलाइन करना है, मैं बताऊंगा, उसको अंडरलाइन कीजिए. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 106 ನೋಡಿ, 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಫೂಲ ನೈ ಸಮ, ಇದು ಮುಹಾವರೆ, ಬಹುತ್ ಕುಶ್ ಹೋನಾ. नेक्स्ट नोड़ी, इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है. उसको भी अंडरलाइन कीजिए. और जो विज्ञान कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे. विज्ञान कथा आपको याद करने के लिए एक आसान तरीका है. आप जिस तरह आलोचना कीजिए, पहला साधुराम का नौकर को बस दुर्घटना में गिर पड़ा था, घायल हुआ, लेकिन इस कथा के अनुसार जानलेवा बीमारी से पीड़ित था. ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा अंडरलाइन कीजिए. धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में याका एक मानो नीली रोशनी हो गई. अब जिस तरह प्रश्न आ जाता है, खोपड़ी में याका एक मानो नीली रोशनी क्यों हो गई, तब इसका उत्तर क्या है, इस कथा को आप लिखना पड़ेगा. इस कथा को टाइप करते समय या का एक नीली रोशनी हो गई. उसके बाद कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. नेक्स्ट 107 पेज नंबर नोड़ी, हाथों के तोते उड़ गए, स्तब्ध होना लिखिए, स्तब्ध होना. गुजारिश करना, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. अभी हम देख लेंगे पाठ का आशय क्या है. सक्सेना परिवार नौकर साधुराम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं. सक्सेना परिवार में क्या हुआ, साधुराम को निकल दिया, नौकर नौकरानी, नेनपिट्ಕೊಳ್ಳಿ, नौकर नौकरानी. रोबोनिल और दूसरे रोबोट रोबोदीप की मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि साधुराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी. ಈ ರೋಬೋದೀಪನ್ನ ಮುಲಾಕಾತ್ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಸಾಧುರಾಮನ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಆವಜ ಅಂತ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ. उसकी नौकरी चली जाएगी, ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತದೆ. रोबोनिल और रोबोदीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधुराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए. ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ साधुराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए. अंत में रोबोदीप खुश होता है. अंत में ಕೊನೆಗೆ ರೋಬೋದೀಪ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा. कुछ भी हो इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिस तरह मनोभावना जो रोबोट में था. जो मैंने अंडरलाइन करने के लिए बता दिया था आपको पाठ में, आप एक काम करना पड़ेगा. जो मैं अंडरलाइन किया है उस वाक्य को आप पढ़ते प्रश्न को क्रिएट करना है. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ, जब हम पाठ पढ़ते हैं अंडरलाइन करके बिना पढ़े तो जो हमको इतना जल्दी दिमाग के अंदर नहीं जाता है. इसका विवरण, जब मैं अंडरलाइन डाल दिया आपको, जिस तरह अभी आपने अंडरलाइन किया है, उसको आप पढ़ते जाइए. आपको प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और आप संक्षिप्त रीति में आप कहानी को खा सकते हैं. अभी देख लीजिए, पहले हम बता दिया रोबोट पाठ है. इसका लेखक है डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक. उसके बाद हमको मालूम हुआ सक्सेना परिवार में काम कर रहा था कौन? साधुराम. साधुराम को क्या हुआ? बस में गिरकर, चलती बस से गिरकर उसे चोट पहुंचा. अस्पताल में दाखिला कर लिया. उसके बाद जो इसका परिवार बड़ा था, जो मैं अंडरलाइन किया है वही बता रहा हूँ मैं, और उस घर में बेटे बेटियों नाती पोतों से घर हमेशा चाल पाल बनी रहती. उसके बाद नौकर नहीं है, काम नहीं चल रहा है, इसलिए सक्सेना क्या किया? धीरज सक्सेना, सक्सेना परिवार का मालिक का नाम क्या है? धीरज सक्सेना. उसने क्या किया? रोबोटोनिक्स कारपोरेशन कार्यालय जा पहुंचे. ये कब था? 2030 नवंबर का महीना था वो. और क्या है, जब इसके अंदर जाते समय क्या हो रहा था? वैक्यूम क्लीनर से फर्श को, दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था. जिस तरह आप जो मैंने अंडरलाइन किया है वैसे जो अंडरलाइन किया है उसको आप पढ़कर आगे आगे जाइए. आसानी से आप इसका उत्तर लिख सकता है, कहानी को आप जान सकते हैं और अच्छी तरह अंक पा सकते हैं बच्चे. और अच्छी तरह लिखिए. सभी छात्रों को मेरा प्रिय धन्यवाद.